Welcome all of you. Today we discuss about the next topic, and topic name is the atmospheric humidity. In content different weather variables. We are already study about the what is meant by humidity, what is meant by atmospheric humidity, also the types of humidity. In this lecture also we discuss about the meaning definition of humidity, atmospheric humidity, and their different types, as well as we discuss about the also next content in that topic, the condensation, what is meant by condensation and different forms of condensation. So firstly we start with the atmospheric humidity or humidity, and after that we discuss about the next content, condensation. So what is meant by humidity? But before study the humidity or atmospheric humidity or different types of atmospheric humidity, we need to study or understand the different concept. Those are important for understanding the atmospheric humidity, also different types of humidity, and also for the condensation. So first one, we study about the water vapor. In case of water vapor we are already discussed, but again we discuss about the water vapor. So before discussing water vapor, we firstly discuss about the what is meant by vapor. So vapor vapor means the suspended particle in air or in atmosphere. It is in the form of liquid. It is resulting from the heating of solid or liquid parts. That means liquid parts means water and solid parts means ice. That means when ice is heated or liquid is heated, the different different gases, that means it is also known as the evaporation. The different gases are released in atmosphere, they are invisible to eyes, and these suspended particle, that means those particle is released due to the heating of liquid or ice particle. These particle those are suspended or those are released from the ice or liquid substance. This suspended particle, it is known as the vapor means the suspended particle in atmosphere. It is resulting from the heating of solid or liquid parts. Here solid means ice, liquid means water. म्हणजे पाणी आणि बर्फ हा तापल्यानंतर त्याच्यामधून जो सबस्टन्स बाहेर पडतो, जो आपल्या डोळ्याला दिसत नाही, त्याला आपण काय म्हणतो? वेपर असं म्हणतो. अँड दिस वेपर, दॅट मीन्स दी गॅस. वेपर मीन्स दिस इज दी गॅस. दोज गॅस इट इज प्रेझेंट और दोज वेपर or those vapor it is present in atmosphere in the form of gas. It is known as the water vapor. It is known as the water vapor means any suspended particle in atmosphere or in air which are resulting from the heating of liquid and solid means ice, liquid means water, and those suspended water vapor in the atmosphere in the form of the suspended vapor in atmosphere in the form of gas is known as the water vapor. म्हणजे जे काय वेपर ॲटमॉस्फिअरमध्ये गॅसच्या स्वरूपात आहेत त्याला काय म्हटलं जातं? तर त्याला म्हटलं जातं वॉटर vapor. And the amount of water vapor present in the atmosphere, it is known as humidity. It is known as
humidity. So this content, humidity content, already we discussed. Again, when we study the different terminology, basic terminology, after that we again we also discuss again about the humidity concept and their types. So first one, what is meant by vapor? Vapor means the suspended particles in air, those are resulting from heating of ice, that means solid, and heating of liquid particle, that means water. And those vapor are present in air or atmosphere in the form of gas. In the form of gas, this is known as the water vapor, and amount of water vapor present in the atmosphere, it is known as the humidity. So these are the three different concept here: vapor, water vapor, and humidity. Now we discuss about the partial pressure or pressure. So see this. These are the water vapor. That means this is the humidity. This is the substance suspended in the atmosphere due to the heating of liquid parts due to continuous insolation, that means reaches of solar radiation on water bodies. The water body is heated and the gas is released from these liquid particles. This is known as the vapor, and this vapor, it is suspended in atmosphere, and this vapor, if present in gas form, it is known as the water vapor, and the amount of water vapor present in atmosphere, it is known as the humidity. So this is about the humidity, water vapor, and vapor. Now we discuss about the what is the partial pressure. Already we discuss about the concept of pressure. Pressure means it is the column of air or weight of air column exerted on the earth surface in specific unit earth surface area. That means pressure means the gases, weight of different gases including the oxygen, carbon dioxide, nitrogen, helium, xenon, neon, krypton. Also it included the water vapor. That means the combination of weight of this water vapor, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, xenon, neon, krypton, this is known as the pressure. But only pressure exerted by water vapor. This is known as the partial pressure. In simple language, partial pressure means the pressure exerted by only water vapor. म्हणजे याच्यामध्ये फक्त प्रेशर कशाचं घ्यायचं आहे, ते म्हणजे घ्यायचं आहे वॉटर वेपरचं घ्यायचं आहे. याच्यामध्ये आपल्याला नायट्रोजन, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साईड याचा कशाचाही समावेश करायचा नाही. फक्त आणि फक्त कशाचं प्रेशर, ते म्हणजे वॉटर वेपरचं. म्हणजे ज्यावेळेस वॉटर वेपरचं प्रेशर फक्त गृहीत धरून जे प्रेशर काढलं जातं त्याला पार्शियल प्रेशर असं म्हटलं जातं. प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्झर्टेड बाय दी ऑल गॅसेस, बट पार्शियल प्रेशर मीन्स द प्रेशर एक्झर्टेड ओनली बाय दी water vapor, and this pressure is known as the partial pressure. म्हणजेच या ठिकाणी पार्शियल प्रेशर म्हणजे काय, फक्त आणि फक्त वॉटर वेपरचं प्रेशर. म्हणजे फक्त आणि फक्त वॉटर वेपरनं जे प्रेशर, जे ज्याचा दाब लावलेला आहे पृथ्वीवरती, ते म्हणजे काय, तर ते म्हणजे त्याला म्हटलं जातं पार्शियल प्रेशर असं म्हटलं जातं. सो दिस इज अबाउट दी पार्शियल pressure. Or also one terminology, vapor pressure. The vapor pressure means the pressure exerted by the water vapor. It is known as the vapor pressure. And partial pressure means it is the part of atmospheric pressure, or it is the portion of atmospheric pressure
and the pressure exerted due to the only water vapor is known as the partial pressure in the atmosphere. म्हणजे फक्त आणि फक्त तिथं वॉटर वेपरचं काय काय केलं जातं, प्रेशर गृहीत धरलं जातं, त्याला काय म्हटलं जातं, पार्शियल प्रेशर असं म्हटलं जातं. नाव नेक्स्ट सम टर्मिनॉलॉजी ऑल्सो अगेन ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर. now for the vapor pressure we refer short form vp means vapor pressure. So here actual, next concept actual vapor pressure, in short form actual vapor pressure AVP. So what is meant by actual vapor pressure? In previous lecture we also discussed about the gases in case of saturated dry adiabatic slabs or dry adiabatic slabs and saturated adiabatic lapse rate. In that content we discuss about the in atmosphere there are two types of gases or two types of water vapor are present. In that first unsaturated water vapor or saturated water vapor. Saturated water vapor means the water vapor or saturated atmosphere means the atmosphere or water vapor having 100% relative humidity. That means when in atmosphere 100% water vapor is present, that means the atmosphere is said to be saturated. This concept it is important for objective purpose in practical as well as theory exam. The atmosphere atmosphere said to be saturated when relative humidity present in atmosphere is dash dash percent, that means 100%. So come to the point. Our point is the what is meant by actual vapor pressure. So actual vapor pressure means in atmosphere there are two types of vapor pressure or gases. In that first unsaturated or saturated. Saturated means relative humidity 100% present, that means atmosphere is fully saturated. And unsaturated means in atmosphere relative humidity is less than 100%, that means those also in another words dry air, those air are dries, this is known as the unsaturated vapor or also it is known as the actual vapor. That means the weight exerted by this dry air or this actual vapor it is known as the actual vapor pressure. म्हणजे या ठिकाणी काय ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर म्हणजेच काय की जे वातावरणात ॲटमॉस्फिअरमध्ये जे ड्राय एअर प्रेझेंट आहेत म्हणजे ज्याची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 100%पेक्षा कमी आहे त्याला दुसरं नाव काय ॲक्च्युअल वेपर असं नाव आहे. म्हणजेच या ज्या गॅसेसची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 100%पेक्षा कमी असते म्हणजेच ते कसे असतात ड्राय असतात, म्हणजेच त्याला दुसरं नाव काय ॲक्च्युअल वेपर असं नाव आहे. म्हणजेच ज्या गॅसेसची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 100%पेक्षा कमी आहे म्हणजेच ते कसे आहेत ड्राय आहेत. अशा वेपरनं जेव्हा त्याचं वजन किंवा जेव्हा त्याचं प्रेशर तो ॲटमॉस्फिअरमध्ये किंवा अर्थ सरफेसवरती लादलं जातं त्यावेळेस त्याला काय म्हटलं जातं ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर असं म्हटलं जातं. In simple language actual vapor pressure means the pressure exerted by the actual air, that means dry air, it is known as the actual vapor pressure. म्हणजेच ड्राय एअर ज्याची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 100%पेक्षा कमी आहे अशा अनसॅच्युरेटेड वेपरनं किंवा ड्राय एअरनं ज्यावेळेस त्याचं वजन किंवा त्याचं वेट लादलं जातं त्याला काय म्हटलं जातं ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर असं म्हटलं जातं. शॉर्ट फॉर्ममध्ये काय AVP, ए फॉर ॲक्च्युअल, व्ही फॉर वेपर, पी फॉर प्रेशर, दॅट मीन्स ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर. नाव नेक्स्ट कन्सेप्ट सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर. आता ॲक्च्युअलवरनं तुम्हाला कळालंच असेल सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर कशाला म्हणायचं. तर सॅच्युरेटेड वेपर व्हॉट इज मीन बाय सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर? द प्रेशर एक्झर्टेड बाय दी सॅच्युरेटेड एअर. सॅच्युरेटेड एअर मीन्स moist air, that means the air or vapor having humidity is 100%. ज्या वॉटर वेपरची किंवा ज्या वेपरची म्हणजेच जे सॅच्युरेटेड एअर आहे म्हणजेच मॉइस्ट एअर आहे
म्हणजेच ते कोणते की ज्याची 100% काय आहे रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे, अशा इयरनं ज्यावेळेस त्याचं दाब जमिनीवरती लादला जातो किंवा वातावरणात म्हणजे ॲटमॉस्फिअरमधले लादला जातो, त्यावेळेस त्याला काय म्हटलं जातं सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर असं म्हटलं जातं. दॅट मीन्स इन सिम्पल लँग्वेज द प्रेशर एक्झर्टेड बाय द सॅच्युरेटेड एअर, दॅट मीन्स मॉइस्ट एअर, इट इज नोन ॲज दी सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर. तर याला काय म्हटलं जातं सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर असं म्हटलं जातं. नाऊ नेक्स्ट कन्सेप्ट सॅच्युरेशन डिफिशियंट. सॅच्युरेशन डिफिसिट और डिफिशियंट. So what is meant by saturated deficit? Saturated deficit, that means it is the difference between actual vapor pressure to the saturated vapor pressure. Saturated vapor pressure, pressure exerted by the saturated air, and actual vapor pressure means pressure exerted by the actual, that means dry or unsaturated air. म्हणजे ठराविक टेम्परेचरला साधारणतः सपोज 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे, तर त्या 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर किती आहे आणि सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर किती आहे, या दोन्हीतला जर डिफरन्स काढला आणि तो जो डिफरन्स येतो त्याला काय म्हणायचं सॅच्युरेशन डिफिसिट. साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये लक्षात ठेवा, सॅच्युरेशन डिफिसिट इट इज द डिफरन्स बिटवीन द ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर अँड सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ एअर ॲट दी सेम टेम्परेचर. म्हणजे 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असतानाच त्याच वेळेस ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर किती आहे आणि सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर किती आहे, याच्यामधला जर डिफरन्स काढला आणि त्याच्यामधला जो डिफरन्स येतो त्याला काय म्हटलं जातं सॅच्युरेशन डिफिसिट असं म्हटलं जातं. आणि दिस सॅच्युरेटेड डिफिसिट इट इज ऑल्सो नोन ॲज दी वेपर प्रेशर डिफिसिट. इट इज ऑल्सो नोन ॲज दी वेपर प्रेशर डिफिसिट, इन शॉर्ट फॉर्म VPD. VPD मीन्स वेपर प्रेशर डिफिसिट. म्हणजे सॅच्युरेशन वेपर प्रेशर डिफिसिट किंवा वेपर प्रेशर डिफिसिट अशी जरी टर्म विचारली तर दोन्हीचा अर्थ एकच. म्हणजेच काय तर वेपर प्रेशर डिफिसिट आणि सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर डिफिसिट म्हणजेच काय, इट इज दी डिफरन्स बिटवीन ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर अँड सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ दी एअर ॲट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर और ॲट अ सेम टेम्परेचर. स्पेसिफिक म्हणण्यापेक्षा सेम टेम्परेचर हा शब्द येणं गरजेचं आहे. सो दिस इज अबाउट दी ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर ॲट सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर. सो नेक्स्ट next types of humidity. So before studying the types of humidity, we discuss about the humidity. So humidity, the amount of water vapor present in atmosphere. Amount of water vapor present in atmosphere, it is known as the humidity or atmospheric humidity. Atmospheric humidity, that means the amount of gases or amount of vapor present in the atmosphere, it is known as the atmospheric humidity. So this is about the humidity. Now the next this humidity, it is expressed in different units, like generally in meteorology the humidity it is expressed in percentage. It is expressed in percentage, but depends on different types of humidity. This humidity again expressed in different units. That means if absolute humidity it is expressed in gram per cubic meter or pounds per cubic feet. Also in case of relative humidity also expressed in percentage. And specific humidity, this specific humidity is expressed in gram per gram or gram per kg. So now we discuss about the different types of humidity. Humidity, it's divided into basically 3 types. In that absolute, relative, specific, and 4th type is the mixing ratio. 4th type is the mixing ratio. So these 4 types we are discussed in this lecture also. These types of humidity already discussed in previous lecture. So म्हणजेच या आपण जे ह्युमिडिटीचे टाईप्स पाहिलेले ते टाईप्स आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेले आहेत, परंतु
आहे या टॉपिकमध्ये म्हणून आपण काय करतो थोडंसं वरवरचं घेतो, जास्त डिटेलमध्ये काय घेणार नाही. तर तुम्हाला जर पुन्हा जर ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी पुन्हा एकदा जर ते म्हणजे लेक्चर पाहायचं असेल, आता तर घेतोच पण पुन्हा एकदा जर ते लेक्चर पाहायचं असेल तर ते लेक्चरसुद्धा काय करतो मी, तसं तुम्ही मला कळवल्यानंतर की लेक्चर ते आम्हाला ॲटमॉस्फिअरिक ह्युमिडिटीचं किंवा वेदर व्हेरिएबलचं पाहायचं आहे, तर त्यावेळेस मी काय करेन ते लेक्चर पुन्हा अपलोड करेन आपल्या ॲपवरती. तर आपल्या पॉईंटकडे या. पहिला पॉईंट काय आपला ह्युमिडिटीचा पहिला. नाव दी टाइप्स ऑफ ह्युमिडिटी. इन केस ऑफ टाइप्स ऑफ ह्युमिडिटी, फर्स्ट इज दी ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी मीन्स the actual mass of water vapor present in the given volume of air. That means in atmosphere how many volume of water vapor are present, actually present in atmosphere. म्हणजेच याच्यामध्ये सपोज 1 cubic meter, that means 1 meter height, 1 meter डेप्थ और 1 मीटर लेंथ, म्हणजे लांबी, रुंदी आणि उंची साधारणतः 1 मीटर, म्हणजेच तिकीट झालं टोटल 1 क्युबिक मीटर एवढा एरिया आहे. तर त्या एरियामध्ये किती ह्युमिडिटी मावू शकते परंतु त्याच्यापैकी सध्या किती प्रेझेंट आहे, म्हणजेच वॉटर वेपर किती प्रेझेंट आहे, म्हणजे याची कॅपॅसिटी किती आहे परंतु त्याच्यामध्ये सध्या प्रेझेंट किती आहे, तर त्याला काय म्हटलं जातं ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. फॉर एक्झाम्पल, टू अंडरस्टँडिंग दिस ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी, दिस बॉटल हॅविंग कॅपॅसिटी इज 1 liter, हॅविंग कॅपॅसिटी 1 liter, बट आउट ऑफ दॅट टोटल 1 liter only 15 milligram water vapor are present, or 15 milligram water is present out of 1 liter water. So this is known as the absolute humidity. म्हणजेच या ठिकाणी काय की या बॉटलची कॅपॅसिटी किती आहे, 1 लिटरची आहे. कितीची आहे, या दोन्ही बॉटलची कॅपॅसिटी किती आहे, 1 लिटर आहे. परंतु या 1 लिटरच्या ऐवजी सध्या प्रेझेंट सिच्युएशनला, म्हणजेच ॲक्च्युली या वॉटरमध्ये सध्या किती, या बॉटलमध्ये सध्या किती वॉटर आहे किंवा किती वॉटर वेपर प्रेझेंट आहेत, तर ते आहेत फक्त 15 ग्रॅम. म्हणजे या पहिल्या बॉटलचा विचार केला तर या बॉटलमध्ये किती आहेत, फक्त 15 मिलीग्रॅम वॉटर वेपर किंवा वॉटर प्रेझेंट आहे. कशापैकी, 1 लिटरपैकी. म्हणजेच ॲक्च्युली जर आपण पाहायला गेलं तर याच्यामध्ये 15 मिलीग्रॅम वॉटर किंवा वॉटर वेपर आहेत. म्हणून ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी किती कन्सिडर केली जाणार किंवा किती असणार, ती म्हणजे 15 मिलीग्रॅम पर लिटर. म्हणजेच याची कॅपॅसिटी 100%, 1 लिटर आहे, परंतु याच्यामध्ये सध्या किती प्रेझेंट आहे, फक्त आणि फक्त 15 मिलीग्रॅम. म्हणून ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी किती झाली, 15 मिलीग्रॅम. तर दुसऱ्या बाटलीचा विचार केला तर याच्यामध्ये किती प्रेझेंट आहेत, 30 मिलीग्रॅम प्रेझेंट आहेत. किती, 30 मिलीग्रॅम. म्हणजे बी बॉटलची ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी किती झाली, 30 मिलीग्रॅम पर लिटर. ही काय झाली, त्याची ह्युमिडिटी झाली. कशाची, बी बॉटलची. ए बॉटलची किती, 15 मिलीग्रॅम, कारण 1 लिटरपैकी फक्त 15 मिलीग्रॅमच वॉटर याच्यामध्ये किंवा वॉटर वेपर प्रेझेंट आहेत. आपण वॉटरचं उदाहरण घेतलं आहे, परंतु आपल्याला वॉटर वेपर या ठिकाणी लक्षात ठेवायच्या आहेत. आणि या ठिकाणी बी बॉटलमध्ये 30 मिलीग्रॅम काय आहेत, वॉटर वेपर प्रेझेंट आहेत. म्हणून 1 लिटरपैकी 30 मिलीग्रॅम वॉटर वेपर प्रेझेंट आहेत. म्हणून याची ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी किती झाली, 30 मिलीग्रॅम पर लिटर झाली. तर अशा पद्धतीने हे आपण ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी पाहिली. इन अनदर वर्ड्स, ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी कॅन बी एक्सप्रेस or define the actual mass of water vapor present in the given volume of air. And see this formula, actual vapor pressure is equal to weight of water vapor to the volume of air. म्हणजेच हा एवढा एरिया आहे, तर हा एवढ्या एरियामध्ये आपली जी वॉटर वेपर आहे किंवा कार्बन डायऑक्साईड आहे, नायट्रोजन आहे, आर्गॉन आहे, निऑन आहे, झेनॉन आहे, क्रिप्टॉन आहे, हे वेगवेगळे गॅसेस याच्यामध्ये मावतात. परंतु म्हणजे हे 100% गॅसेस झाले, परंतु हे 100% गॅसेसपैकी फक्त वॉटर वेपर याच्यामध्ये
किती आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. म्हणजे जेवढे काय 100%पैकी समजा 10%च असते तर ते काय झालं, ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी झाली. म्हणजे 100 मिलीग्रॅमपैकी 10 मिलीग्रॅमच, म्हणजेच 0.1 मिलीग्रॅम काय असणार किंवा 0.1% काय असणार आहे, वॉटर वेपर याच्यामध्ये असणार. म्हणजे ते काय असणार आहे, ॲक्च्युअल ह्युमिडिटी असणार आहे. आणि ही दिस ॲक्च्युअल ह्युमिडिटी इट इज एक्सप्रेस इन युनिट ग्रॅम पर क्युबिक मीटर और पॉन्ड्स पर क्युबिक फीट. दिस ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी इज ऑल्सो नोन ॲज दी वेपर density. It is also known as the vapor density. That means the actual humidity is equal to density of water vapor. And this absolute humidity is depends on the temperature only. Temperature changes, absolute humidity also changes. Next one, relative humidity. Relative humidity, it is the ratio of amount of moisture at a given amount of air is holding to the amount of moisture that a given amount of air can hold. That means here the capacity of atmosphere, how much humidity can be hold by the atmosphere. 100% humidity hold by the atmosphere. That means when in atmosphere humidity is 100%, at that time atmosphere should be saturated. That means atmosphere can hold the 100% humidity, but now present only 50% is present. So this is known as the relative humidity. म्हणजे वातावरणात 100% ह्युमिडिटी काय होते, प्रेझेंट असते. म्हणजे पाऊस पडल्यानंतर बघा, पाऊस पडल्यानंतर किंवा पाऊस चालू असताना ज्यावेळेस वातावरणात ह्युमिडिटी किती असते, 100% असते. कधी, पाऊस पडल्याच्या नंतर, म्हणजे मोठा पाऊस झाला, त्या हेवी रेनफॉल वगैरे, किंवा पाऊस चालू असेल कंटिन्युअस, त्यावेळेस वातावरणात कसं असते, ह्युमिडिटी असते, सॅच्युरेटेड. म्हणजे आपल्याला गारवा जाणवतो. आपल्याला काय जाणवतो, गारवा. थोडक्यात हिवाळ्यामध्ये 100% ह्युमिडिटी काय होते, असते. परंतु सध्याच्या सिच्युएशनला पाहिलं तर सध्याच्या सिच्युएशनला ॲटमॉस्फिअरमध्ये ह्युमिडिटी किती प्रेझेंट आहे, 100% नाही, 100%पेक्षा कमी आहे. सपोज 50% धरूया, तर ती 50% काय झाली, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी झाली. म्हणजे वातावरण 100% रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी 100% ह्युमिडिटी काय करतं, म्हणजेच वॉटर वेपर होल्ड करून ठेवतं. परंतु त्याच्यापैकी सध्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये किती होल्ड करून ठेवलेले आहेत, 100पैकी किती होल्ड केलेले आहेत, 50 होल्ड केलेले आहेत. म्हणजे सध्या काय झाली, सध्या जी ह्युमिडिटी आहे ती रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी किती असणार आहे, 50% असणार आहे. तर दुसऱ्या भाषेमध्ये रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कशी लक्षात ठेवायची. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इट इज दी रेशो ऑफ ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर टू दी सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर. साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये लक्षात ठेवायची. जास्त किचकट जर वाटली, पहिली डेफिनेशन किंवा पहिलं मिनिंग जर तुम्हाला किचकट वाटलं, तर ह्या साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये लक्षात ठेवा. रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इट इज द रेशो ऑफ ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर टू दी सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर ॲट अ फिक्स्ड कंडिशन ऑफ द टेम्परेचर ऑर ॲट अ गिवन टेम्परेचर. म्हणजे वातावरणात जे टेम्परेचर प्रेझेंट आहे, म्हणजे 10 डिग्री सेल्सिअस असेल तर 10 डिग्री सेल्सिअसला ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर किती आहे आणि सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर किती आहे, याचा काय करायचं, आपल्याला रेशो घ्यायचा आहे. आणि त्यालाच काय म्हटलं जातं, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी असं म्हटलं जातं. अँड दिस रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इट इज एक्सप्रेस्ड इन पर्सेंटेज. दिस रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन पर्सेंटेज. तर दुसऱ्या याच्यामध्ये तुम्हाला म्हटलं होतं, तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता, द अमाऊंट ऑफ वॉटर वेपर प्रेझेंट इन एअर कम्पेअर्ड विथ दी मॅक्झिमम अमाऊंट ऑफ वॉटर कॅन बी होल्ड ॲट गिवन टेम्परेचर. म्हणजेच वातावरण किती जास्तीत जास्त होल्ड करून ठेवतं आणि त्याच्यापैकी सध्या किती वॉटर वेपर ॲटमॉस्फिअरमध्ये प्रेझेंट आहेत, याच्या रेशोला काय म्हटलं जातं, रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी असं म्हटलं जातं. आणि रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ज्यावेळेस 100% असते त्यावेळेस वातावरण कसं असतं, सॅच्युरेटेड असतं. म्हणजेच रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी ऑफ द सॅच्युरेटेड एअर इज 100%. दिस स्टेटमेंट इज इम्पॉर्टंट फॉर सेमेस्टर एंड थिअरी ॲज वेल एज practical exam purpose. And this relative humidity, the proportion of water vapor present in relative to the maximum quantity of water vapor, it is called as the
रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी म्हणजे सेम अर्थ तोच. सध्या किती प्रेझेंट आहे ते मॅक्झिमम किती होल्ड करून ठेवतं त्याच्यापेक्षा. तर हा फॉर्म्युला त्याचा, किंवा मी दुसरा जो फॉर्म्युला सांगितला तो फॉर्म्युला जरी लक्षात ठेवला तरी चालेल. तो फॉर्म्युला कोणता? रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी इट इज दी रेशो ऑफ ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर टू दी सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर इंटू 100. तर या ठिकाणी 100 का? तर आपण ही रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी कशामध्ये एक्सप्रेस करतो आहे? पर्सेंटेजमध्ये एक्सप्रेस करतो आहे. म्हणजेच याची रिलेटिव्ह ह्युमिडिटीचं युनिट काय आहे? पर्सेंटेज आहे. आता या ठिकाणी तुम्ही हा फॉर्म्युला लिहू शकता, परंतु फॉर्म्युला लिहित असताना खाली त्याचे एक्सप्रेशन द्यावं लागेल. हिअर RH मीन्स रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी, AV मीन्स ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर, SUV मीन्स सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर ॲट अ गिवन टेम्परेचर और ॲट फिक्स्ड टेम्परेचर. तर अशा पद्धतीने ही रिलेटिव्ह ह्युमिडिटी आहे. नेक्स्ट वन स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. सो व्हॉट इज मीन बाय स्पेसिफिक ह्युमिडिटी? Specific humidity means the mass of water vapor in a given mass of air including the moisture. The mass of water vapor in a given mass of air. The mass of water vapor in a given mass of air including the moisture. That means the atmosphere, water vapor and moisture. These two are present. That means dry air and moist air are present. But out of that two dry air and moist air, that means water vapor and moist air, the only mass of the water vapor, how much water vapor or how much mass of the water vapor is present, it is known as the specific humidity. म्हणजेच वातावरणात वॉटर वेपर आणि मॉइस्ट एअर म्हणजेच ड्राय एअर आणि मॉइस्ट एअर प्रेझेंट आहेत. तर त्या दोन्हीपैकी दोन्हीचं जे मिश्रण आहे, तर त्या दोन्हीच्या मिश्रणापैकी वातावरणात वॉटर वेपर किती प्रेझेंट आहेत. म्हणजे सपोज 1 किलोग्रॅम वॉटर वेपर 1 किलोग्रॅम त्या एअर पार्सल म्हणजेच काय ॲटमॉस्फिअरची 1 ग्रॅम आहे. म्हणजे थोडक्यात काय वॉटर वेपर आणि मॉइस्ट एअर म्हणजे मॉइश्चर याचं कॉम्बिनेशन केलं तर वजन किती भरतं? 1 किलो भरतं. परंतु त्या 1 किलोपैकी वॉटर वेपर किती प्रेझेंट आहे? तर वॉटर वेपर फक्त 1 ग्रॅम प्रेझेंट आहे. म्हणजेच 1 ग्रॅम वॉटर वेपर पर kg moisture including the here 1 gram water vapor out of 1 kg mass of water vapor plus moist air. म्हणजेच वॉटर वेपर प्लस मॉइस्ट एअर म्हणजेच वेट एअर याचं किती वजन आहे? 1 किलो आहे. परंतु त्या 1 किलोमध्ये वॉटर वेपरचं वजन किती आहे? तर त्याला काय म्हटलं जातं? स्पेसिफिक ह्युमिडिटी असं म्हटलं जातं. साधं आणि सोपं दुसरं उदाहरण घ्या की समजा आपल्याकडे आपण समजा दूध विकत घेतलं. आपण काय घेतलेलं आहे? दूध विकत घेतलेलं आहे. तर या दूध समजा 1 लिटर दूध आहे. हे किती लिटर दूध आहे? हे 1 लिटर दूध आहे. म्हणजे या ठिकाणी फक्त दूधच आहे का? ह्याच्यात काय आहे? मिल्क पण आहे आणि वॉटर पण आहे. ह्याच्यात काय आहे? मिल्क पण आहे आणि वॉटर पण आहे. म्हणजे या 1 लिटर मिक्सचरपैकी, मिक्सचर म्हणजेच काय? मिल्क प्लस वॉटर, तर याच्यापैकी वॉटर किती आहे? म्हणजे आपल्याला दूध जास्त दिसतं आणि त्याच्यामधलं पाणी आपल्याला दिसत नाही. परंतु जर पाणी काढलं तर साधारणतः 1 ग्रॅम तरी काय असणार आहे त्याच्यामध्ये, किंवा 1 मिली तरी काय असणार आहे त्याच्यामध्ये पाणी असणार आहे. कोरं दूध कुणीही वाढत नाही. म्हणजे साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये स्पेसिफिक ह्युमिडिटी आपल्याला जर समजून घ्यायचे असेल तर आपल्याला हे दूध आणि पाणी, दूध का दूध, पाणी का पाणी, हे उदाहरण आपल्याला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. म्हणजेच मला या ठिकाणी काय सांगायचं आहे की दूध आणि पाणी याचं मिक्सचर किती आहे? 1 लिटर आहे. तर या 1 लिटर मिक्सचरपैकी याच्यामध्ये किती मिली काय वॉटर आहे? तर ते काय झालं? स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. मला या ठिकाणी मी पाण्याचं उदाहरण काय घेतलं तर वॉटर वेपर आणि मॉइस्ट एअर याचं कॉम्बिनेशन, जर कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून मी याचं उदाहरण घेतलेलं आहे. तर या ठिकाणी काय लक्षात ठेवायचं आहे की मिल्क आणि वॉटर म्हणजे काय? तर मॉइस्ट एअर प्लस वॉटर वेपर याचं कॉम्बिनेशन 1 kg आहे.
आणि त्याच्यापैकी 1 kg पैकी वॉटर वेपरचं कॉम्बिनेशन किती आहे तर 1 ग्रॅम आहे. म्हणजे 1 ग्रॅम पर kg मिक्सचर ऑफ मॉइश्चर अँड वॉटर वेपर. 1 ग्रॅम वॉटर वेपर पर kg ऑफ मॉइश्चर अँड वॉटर वेपर इट इज नोन ॲज दी स्पेसिफिक ह्युमिडिटी. तर अशा पद्धतीने आपण स्पेसिफिक ह्युमिडिटी पाहिली. आणि स्पेसिफिक ह्युमिडिटी कशामध्ये एक्सप्रेस केली जाते ग्राम पर ग्राम और kg पर kg, ग्राम पर ग्राम और kg पर kg. सो नेक्स्ट वन मिक्सिंग रेशो. मिक्सिंग रेशो इट इज द रेशो ऑफ mass of the water vapor, mass of the water vapor to the mass of dry air in a sample. म्हणजे आता जसं पाहिलं त्याच पद्धतीनं mass of water or mass of water vapor in a air to the mass of dry air in a sample. या ठिकाणी ड्राय एअर म्हणजे आपण त्याला अनसॅच्युरेटेड एअर असं म्हणत होतो, म्हणजे ॲक्च्युअल एअर असं म्हणत होतो. ॲक्च्युअल एअर, ड्राय एअर म्हणजेच कोणती ॲक्च्युअल एअर, आणि वॉटर म्हणजे सॅच्युरेटेड म्हणा. म्हणजे सॅच्युरेटेड एअर टू दी ॲक्च्युअल एअर, सॅच्युरेटेड एअर टू दी ॲक्च्युअल एअर it is known as the mixing ratio. Mixing ratio means the ratio of mass of water vapor in the air to the mass of dry air in the sample. तर या ठिकाणी मला थोडक्यात काय सांगायचं आहे की मिक्सिंग रेशो कशाला म्हणायचं. मिक्सिंग रेशोमध्ये जर आपण म्हणजे याच लेक्चरमध्ये आपण पाठीमागं पाहिलं की ड्राय एअर म्हणजेच कोणती ॲक्च्युअल एअर, आणि वॉटर म्हणजेच काय थोडक्यात सॅच्युरेटेड एअर जर आपण पकडली तर म्हणजेच कोणती सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर म्हणजे काय सॅच्युरेटेड एअरनं जे प्रेशर लादलं आहे त्याला सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर असं आपण म्हणतो. आणि ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर म्हणजे काय की ॲक्च्युअल एअर म्हणजेच कोणती ड्राय एअरनं जे प्रेशर लादलेलं आहे ती एअर. तर या ठिकाणी प्रेशरनं लक्षात ठेवता काय लक्षात ठेवायचं मिक्सिंग रेशो म्हणजे इट इज दी मास ऑफ वॉटर वेपर म्हणजे सॅच्युरेटेड एअर टू दी मास ऑफ ड्राय एअर म्हणजेच ॲक्च्युअल एअर. This is known as the mixing ratio. तर अशा पद्धतीनं आपण डिफरंट टाईप्स ऑफ ह्युमिडिटी पाहिलं. आता याच्यानंतर आपला जो नेक्स्ट पॉईंट आहे तो म्हणजे कंडेन्सेशन पाहणार आहे, पण त्याच्या अगोदर आपण अजून 1-2 टर्मिनॉलॉजी पाहूया जेणेकरून ते तुम्हाला उपयोगी पडतील. सो नेक्स्ट टर्मिनॉलॉजी ड्यू पॉईंट. सो व्हॉट इज मीन बाय ड्यू पॉईंट? Dew point means the temperature at which the actual mass of water vapor present in the certain value of air is just able to saturate it, and the invisible water vapor being to condense into visible form like a water droplet. That means in atmosphere there are different water vapor are present. And these are visible to our eye. And this visible water vapor at a certain temperature, suppose when atmospheric temperature it is 5 degrees Celsius at morning, at 5 degrees Celsius temperature these visible water vapor start to condense and it become a visible, या ठिकाणी विजिबल नाही इनविजिबल म्हणा, कारण आपल्याला वॉटर वेपर डोळ्याला दिसत नाही. पुन्हा एकदा बघूया ड्यू पॉईंट म्हणजे काय. Dew point means at a specific temperature. Suppose at 5 degrees Celsius temperature at a morning, those are invisible water vapor. They are condensed and start to visible. This point is known as the dew point. म्हणजेच वातावरणात ज्या वॉटर वेपर प्रेझेंट असतात परंतु ते आपल्या डोळ्याला काय होत नाहीत दिसत नाही. म्हणजे सकाळी जर आपण पाहिलं जे धुकं आपण त्याला म्हणतो ते धुकं आपल्याला दिसतं परंतु कधी
सूर्य उगवण्याच्या अगोदर, सूर्य उगवल्याच्या हळूहळू जसजसं सूर्य उगवेल तसतसं आपल्याला ते धुकं दिसत नाही. धुकं पाहिजे असेल तर सकाळी उठावं लागेल. फक्त एवढंच लक्षात ठेवा की याच्यामध्ये ज्या इनविजिबल वॉटर वेपर असतात ॲटमॉस्फिअरमध्ये, त्या इनविजिबल वॉटर वेपर एका स्पेसिफिक टेम्परेचरला, म्हणजेच टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सिअस असेल, 10 डिग्री सेल्सिअस असेल वातावरणामध्ये, त्यावेळेस ते काय होतात, कंडेन्स होतात. कंडेन्स होतात म्हणजे काय होतात, त्या वॉटर वेपरचं रूपांतर कशामध्ये होतं, पाण्यामध्ये होतं. आणि ते आपल्याला पाणी डोळ्याला दिसायला लागतं. म्हणजेच त्या पॉईंटला किंवा त्याला काय म्हटलं जातं, ड्यू पॉईंट असं म्हटलं जातं. थोडक्यात काय, जे वॉटर वेपर वातावरणात प्रेझेंट आहेत त्यांचं कंडेन्सेशन होऊन, म्हणजेच बाष्पाचं रूपांतर कशामध्ये होऊन, पाण्यात होऊन त्याचं लहान लहान ड्रॉपलेट्स, पाण्याचे ड्रॉपलेट्स तयार होतात आणि ते आपल्या डोळ्याला दिसायला लागतात. त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला म्हणतो आपण ड्यू पॉईंट. म्हणजे सकाळी उठून जर तुम्ही पाहिलं, घराच्या शेजारी झाड असेल किंवा काही जण शेतामध्ये कामाला जात असतील सकाळ सकाळी आईवडिलांना मदत करायला, तर चालत असताना आपल्या पायाला जे ओलं लागतं तर ते काय असतं, ते ड्यू पॉईंट असतात. म्हणजेच काय असतात, हे दवबिंदू असतात. किंवा काही लोकांनी पाहिलं असेल की सकाळी सकाळी उठल्यानंतर आपल्याला जर कुठं जायचं असेल, आपण गाडी पुसतो किंवा सकाळी उठल्यानंतर गाडीच्या काचावरती जे आपल्याला दवबिंदू दिसतात, जे वॉटर ड्रॉपलेट दिसतात, ते काय असतात, तर ते वॉटर वेपर असतात ॲटमॉस्फिअरमध्ये. ते स्पेसिफिक टेम्परेचरला काय होतं, त्याचं वॉटर वेपरचं रूपांतर पाण्यात होतं. म्हणजेच ते काय असतात, वॉटर ड्रॉपलेट असतात. म्हणजेच काय असतं, ते ड्यू असतात. तर अशा पद्धतीने हे ड्यू पॉईंट आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ड्यू पॉईंट. या ठिकाणी पहा, ड्यू पॉईंट म्हणजे काय, तर साध्या आणि सोप्या भाषेमध्ये ड्यू पॉईंट म्हणजे काय, द टेम्परेचर टू विच मॉइश्चर मस्ट बी कूल्ड टू रिच सॅच्युरेटेड. म्हणजे जे थंड किंवा कूल एअर असतात, म्हणजेच वॉटर वेपर असतात वातावरणातले, ते काय होतात, सॅच्युरेटेड होतात. अशा पॉईंटला काय म्हटलं जातं, ड्यू पॉईंट असं म्हटलं जातं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे ड्यू पॉईंट टेम्परेचर. So what is meant by dew point temperature? The temperature at which the saturated vapor pressure is equal to the actual vapor pressure, it is known as the dew point temperature. Dew point temperature means saturated vapor pressure, it is equal to actual vapor pressure. म्हणजे सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर आणि ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर ज्यावेळेस सेम असतं, म्हणजे एका स्पेसिफिक टेम्परेचरला, एका सर्टन टेम्परेचरला ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर आणि सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर कसं असतं, सेम असतं, त्या टेम्परेचरला म्हटलं जातं ड्यू पॉईंट टेम्परेचर असं म्हटलं जातं. सपोज 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आहे, तर 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरच्या वेळेस सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर आणि ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर कसं आहे, दोन्ही सेम आहे, याच्यामध्ये काहीही डिफरन्स नाही. त्या टेम्परेचरला म्हणजे 10 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला काय म्हटलं जातं, ड्यू पॉईंट टेम्परेचर असं म्हटलं जातं. तर अशा पद्धतीने हे ड्यू पॉईंट टेम्परेचर आहे. म्हणजेच आता आपण काय पाहिलं की वॉटर वेपर, त्याच्या डिफरंट टर्मिनॉलॉजी, म्हणजेच ॲटमॉस्फेरिक वॉटर वेपर म्हणजे काय, सॅच्युरेटेड वेपर प्रेशर, ॲक्च्युअल वेपर प्रेशर, सॅच्युरेशन डिफिशिएट, त्यानंतर ह्युमिडिटी, डिफरंट टाईप्स ऑफ ह्युमिडिटी, ऑल्सो ड्यू पॉईंट अँड ड्यू पॉईंट टेम्परेचर. सो दिस इज अबाउट दी ॲब्सोल्यूट ह्युमिडिटी. तर ह्याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे कंडेन्सेशन. तर कंडेन्सेशन हा पार्ट आपल्याला या लेक्चरमध्ये थोडासा जास्त होईल आणि यूट्यूबला अपलोड केल्यानंतर त्याची क्वालिटी, पिक्चरची क्वालिटी कमी होईल. त्याच्यामुळं आपण काय करूया, आपण या ठिकाणी थांबूया. म्हणजेच ॲटमॉस्फेरिक ह्युमिडिटी हा कंटेंट या ठिकाणी आपला संपला. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण काय बघूया, कंडेन्सेशन, प्रोसेस ऑफ कंडेन्सेशन, कंडिशन रिक्वायर्ड फॉर दी कंडेन्सेशन आणि त्यानंतर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ कंडेन्सेशन हे आपण डिटेलमध्ये बघूया. तर अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी थांबतो आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण ते कंडेन्सेशन, त्याची प्रोसेस वगैरे आपण बघूया. धन्यवाद.